सारे अगे छल लगे। अच्छा। वो साहब छाल मारने थी। वो छाल मारी अगे च वो तो सड़ गई ना। ते बच्चा पुड़ के बाहर जा पाया। अच्छा, बच्चा पुड़ के बाहर जा पाया। जितों आंदे ने फिर के यारी जा। अच्छा अच्छा वो बच्चा पुड़ के जा बाहर जा पाया। मरासी फाड़ के बच्चा भज भगा। वो अगे जलाई सी ताना भी तान दी। अच्छा उन्होंने आख्या भाई बच्चा तेरे कोल तेरा है क्या हो अब मेरा भी पाल दे। जो कोई तेन होया वो मैं देंगा। अच्छा वो बच्चा जलाई से दुध अगे जो पैदा बने ने गया सोचा जलाई से दुध ते पड़िया। अच्छा असी मरासी ने जलाई ने जलाया वो आंधी नहीं असी बांधे मरासी ते जलाए परांदी नहीं बिठांदे झूठे भांडे पानी नहीं देना पिंडां चों। हाँ जी तीन काम जड़े सन गुरमुड़े दे सन। केड़े काम? लड़ाई चोरी ते रसा। अच्छा ये गुरमुड़े दा मशहूर सी। एक दिन अल्लाह दे तजला सी वो ना 5-7 दिन ना गया ते लोकां आख्या सरदार जी अल्लाह दे तजला नहीं आउंदा। अच्छा उस आख्या चलो ओदे घर लगे जाने। घर गए उस आख्या अल्लाह दे तू नहीं आउंदा। उस आख्या मैं आवां कि सरदार जी आवे तो 4 मंजियां कर दा जान। 4 मंजी लियारियां बदियां ने। उका अपना पाक बैठा वा मैं को तेरी पांदी जाग बना कीता है। अच्छा उन्हें क्या? हाँ उस आख्या ठीक है। ओरे बड़े ओरे मुंडे दा नाम जीतू। अच्छा ये 10 कुछ दिन लगे ना जीतू ने आख्या 2 मंजी ले जा ओदियां जला दियां 2 मंजी खोल के ले गए। शरारत भी करदे सन। हाँ ये 2 मंजी खोल गए अल्लाह दिता बड़े डेरे च। सरदार जी मंजी रात को 2 चोर ले गए। मैं ना असी कुड़ियां मुंडे सारे थे घर के खेलते। अच्छा कट्ठे खेलते रहे? कट्ठे खेलते रहे। इत्थे साडे कोल सी लद्दा सिंह। अच्छा ओदी कुड़ी सी बंतो। वो साडे नालों इन्नी लम्मी सी। अच्छा एडी जवान कुड़ी देखी ही नहीं। वो तो असी बड़े डरदे सा। अच्छा मारदी सी? मारदे सी। वो घरों निकलना ना सारे मुंडिया भज जाना। अच्छा जिन्हों फड़ना घरों चुक के मारना। वाह जी वाह एडी जवान सी। माशाअल्लाह जी एडी जवान सी। हाँ वो फिर बंता सिंह सी 27 मरबे दा मालक। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਜਾਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਜਾਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਮੱਤਾ ਵਿਰਕਾਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਰੂ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀਤੂ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵਿਜਲਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੂ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਬੁਗਦਰ ਸੱਚਿਆ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਬੁਗਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਆਖਾਂਗਾ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣਾ। अच्छा ये शिकार गए हो सके मैं दसो मेरे माँ पे तो गुनाह की थी जो मारे दोवे की गुनाह थी वो मारी तलवार दोवे मामे था मारे। अच्छा अपने मैंने दोवे मामे मारे दोवे मामे मारे वो मार के तो सके हम जम्मू वाले का पता लेना पे उन्हें को अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब दा पंजाब दी टीम इस टाइम पिंड मत्ता विरकां दे विच पहुंचे हैं। साडे सामने जिहड़े बुजुर्ग बैठे ने इन्हां दा असीं 1 साल पहले इंटरव्यू कीता सी ते इन्हां दा सानूं सुनेहा मिलिया कि मेरे को एक बारी फिर आओ, कुछ गल्लां जिहड़ियां रह गईयां ने। बुजुर्गां को काफ़ी तारीख है विरक जट्टां दे बारे, वो अज पुछण वास्ते दोबारा इस पिंड दे विच आए इन्हां बुजुर्गां नूं मिलन। आओ गलबात साझी करदे इन्हां दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की हाल चाल है? खैर है, शुक्र है। बुजुर्गो की नाम है अपना? मंजूर। मंजूर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ? ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਤਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ। ਮੱਤਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ? ਵਿਰਕ। ਵਿਰਕ ਜੱਟੋ। ਜੱਟਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਜੱਟ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਵਿਰਕ ਉਹ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਾਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਚਲੀ। ਅੱਛਾ ਕੁਚਲੀ ਛੀਨਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਛੀਨਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ
ਤੰਬੂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਛੀਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਜਜਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਗ ਲਈਏ ਲੈ ਲੈਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਬਈ ਮਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਪਿਓ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਲੈ ਲੈ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਾਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੂ ਪੜਾ ਦਿੱਤੇ ਮੰਡੂ ਪੜਾ ਗਏ ਜਿਸ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਡੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੇਲਿਆ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪੇ ਝਗੜ ਪਏ ਝਗੜਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਛੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਛੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਛੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਵੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੁਣ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਿੱਦੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਸਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੜ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਬਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੰਗਲਾ ਸਗਾਵਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਸੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੀ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜੰਮੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾ ਉਹ ਹਰਸ਼ੇ ਤੇ ਰੋੜ ਕੇ ਘਰ ਲਗਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚ ਬੱਚਾ ਪੁੜ ਕੇ ਜਵਾਰ ਜਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਉਹ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੜ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਪੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਆਰੀ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੁੜ ਕੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਿਆ ਮਰਾਸੀ ਫੜ ਕੇ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਭਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਲਾਈ ਸੀ ਤਾਣਾ ਵੀ ਤਾਣਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੈ ਗਿਆ ਹੋ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਾਲ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਲਾਈ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਬੰਨੇ ਨੇ ਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਜਲਾਈ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲਾਏ ਨੂੰ ਪਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਬਾਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਬਾਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਲੇ ਵੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਇਹ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮਾਮਿਆਂ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮੰਡੂ ਪੜਾਏ ਸ਼ੌਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਇੱਟ ਦਾ ਕਿਲਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਮੰਡੂ ਪੜਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਵਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਸੁਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਘਰ ਉਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਏ ਉਹ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਉਹ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮੇ ਥਾਂ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਭਨੇਵੇਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮੇ ਮਾਰਦੇ? ਦੋਵੇਂ ਮਾਮੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲਾਈ ਦੇ ਦੋਸਤੇ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ ਜੋ ਪਾਲਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੂਬੜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਲਾ ਕੇ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੂਸਣੀ ਨੂੰ? ਚੂਬੜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਚੁਗਲੀ ਪਾਈ, ਬੱਚਾ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੋੜ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜੰਮੂ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਚ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਲੂ। ਮੇਲੂ? ਮੇਲੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੇਲੂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੜ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਚਾਚੇ ਨਾਲ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਕ ਕੀਤਾ ਭੰਗਵੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੰਗਮ ਨੇ ਉਹ 8 ਕਿੱਲੇ ਢਾਬ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈ? ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਾ ਲਾ ਮੱਝੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਢਾਬ। ਅੱਛਾ, ਮੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੰਗਵਾਂ 'ਚ 8 ਕਿੱਲੇ ਢਾਬ ਦਿੱਤੀ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੀ 8 ਕਿੱਲੇ ਪਈ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਮੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ? ਮੇਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਹੋ? ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਹਾਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮੱਤਾ ਬਿਰਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ? ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਰੂ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਜੀਤੂ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵਿਜਲਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੂ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੂ ਬੁਗਦਰ ਸੱਚਿਆ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬੁਗਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਏਡਾ ਵਜ਼ਨੀ? ਏਡਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਏਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ? ਏਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਕ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕੇਸ ਸ਼ਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮੱਝੀ ਚੁਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹ ਦਾ ਕੱਟੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸਿਖਾਏ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਵੀ? ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਹਜਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮਰਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੀ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਲਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਰਦੇ, ਇਹ ਸੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਘਰ ਟੁਰ ਜਾਓ ਮੱਤੇ। ਤੇ ਆਪ ਡਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀ ਕੱਲੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਘੋੜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਘੋੜੀ ਦੇ ਛੜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਾਜ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਦੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁਗਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗਵਾਂਢੀ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ? ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਬੰਤੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਏਡੀ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਏਡੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਏਡੀ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਸੀ 27 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਜਾਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਜਾਗੋਵਾਲ ਦਾ? ਹਾਂ। ਉਸ ਕੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਭੁੱਖਾ ਉਦੋਂ ਲੱਦਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੱਲਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਗ।
ਹੁਣ ਅੰਗ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣਾ ਵਾ ਜੇ ਸਾਗ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਟੁਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 57 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਆ ਬਾ ਪਲੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਈ ਬੰਤੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਰ ਸਤੂਬਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਬੰਤੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਹੱਥੀ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾ? ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਵੇਖਿਆ ਵਿਆਹ। ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ? ਮੈਂ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਵਾਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੜਾਈ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬਸਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ? ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੱਲੜ ਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਪਾਖਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਈਂ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ? ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ? ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ? ਅੱਛਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਛੀ ਪਾਣੀ ਤਰਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ 100 ਮੰਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਕਮੀ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ? ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਡੇਰਾ ਸੀ ਨਾਲ ਆ ਬੁੱਧੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਢੋਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਭੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਜਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ 5-7 ਦਿਨ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਜਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਰ ਗਏ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਵੇ ਤਾਂ 4 ਮੰਜੀਆਂ ਘਰ ਲਾਈਆਂ ਨੇ 4 ਮੰਜੀ ਲਿਆਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾ ਆਪਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾ ਮੈਂ ਕੋ ਤੇਰੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀਤੂ। ਅੱਛਾ ਇਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀਤੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ 2 ਮੰਜੀ ਲੈ ਜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਲਾਲੀਆਂ 2 ਮੰਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਇਹ 2 ਮੰਜੀ ਖੋਲ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੰਜੀ ਰਾਤੀ ਕੋ 2 ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੰਜੀ ਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਲੱਗਾ ਸਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਵੇ ਲੈ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਡੇਰੇ ਚ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਸਦਕਾ ਜੀਤੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਪੌੜਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਰਦੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਤੂ ਨੂੰ ਸੱਜਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਲਾ ਦੀ 4 ਮੰਜੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੌਤਬਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਝੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਮੱਝੀ ਲੱਭਾ ਗਈ ਪਸਾਈ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉੱਕਾ ਵੇਲਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰ ਅੱਲਾ ਜੀ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਤੇ ਹਲ ਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਲ ਮੱਝੀ ਚੋ ਲਈਆਂ ਤੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸੜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਵਾਲੇ ਬੱਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਸਨੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੱਝੀ ਆ ਗਈ ਜਾਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨੇ? ਚੇਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਲਾ ਖੂਹ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਸੀ ਨਵਾਂ ਖੂਹ। ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਖੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ? ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ? ਬੜੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸੀ ਮੇਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਖੋਕਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 3 ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਖੱਤਰੀ ਬਾਹਮਣ ਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ
3 ਕੌਮਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਸਨ ਪਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵੱਡੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਖਾਣੇ ਖੂਣੇ ਲੈ ਆਉਣੇ। ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਤਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਠ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮਣ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਿਆ ਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਜੋ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ। ਸੱਜਿਆ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਬਾਹ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਗੇ ਜੇਬ ਕੱਢ ਹੋ ਸਕੇ ਫੜੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜੇਬ ਕੱਢ ਕੁੜੀ ਆ ਬਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਰੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਕ ਕੌਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਲੜਾਕੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਲੜਾਈ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਰਸਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਰੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਰੱਸੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸਾਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਬਸ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨਾਲ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣਾ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਕੇਲੇ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਥੱਲੇ ਬੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਰੜਈ ਚ ਰਸੇ ਦਾ ਜੋੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ 12 ਮੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਦੇ। ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗੇ 12 ਇਹ 12 ਉਹ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਟੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਆ ਗੋਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਔੜਾਂ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੜਾਈ ਚ। ਕਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖੇਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਰਸਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆ ਚਾਹ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਸਾਡੇ ਸੋਝੇ ਚਾਹ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਛੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ 12 ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ 12 ਮੁੰਡੇ ਨੇ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਰਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੇ ਰਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕੇ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 10 ਹੱਥ ਹੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਗਟਾ ਤੇ ਚਾਹ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਦੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੁੱਲੀ ਸੱਚੀ ਜਣਾ ਸੀ ਪੰਡਾ ਪਾਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਥੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਸਿਗਟਾ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਸਹੀ 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 ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੜਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖੀ? ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ? ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ। ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰੀਆਂ ਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧਰੀ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਬਲਮਾ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਠਿਆਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਬਾਪੂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆ ਮੰਜੀ ਉਹਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਉੱਥੇ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਰਾਹ ਬਣਾ ਜਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਠੀ ਹੈ ਪਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਆ ਬਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੱਕਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਛਪੜੀ ਰਾਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈ ਸਿਰ ਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਪੜੀ ਰਾਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਗਰੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਗਰੇ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਾਰਨ, ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ੌਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋਟਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, 2 ਜਾ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਲਾਮੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਬੰਨਿਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਖਣ ਬ ਮੱਝੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ ਇੱਥੇ ਆਓ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮੱਠੀ ਪੱਟੀ ਗੁਰਮੋਲੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੱਝੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰਮੋਲੇ ਦੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਗੁਰਮੋਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਗਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਦਰ ਉਤਾ, ਨਸ਼ੌਰਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ? ਬੱਦਰ ਉਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਵੇਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਚ 2 ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਲੜਾਕਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਰਲੀ ਲਾਮੇ ਬੱਦਰ ਉਤੇ। ਬੱਦਰ ਉਤੇ ਉੱਥੇ ਛਿੰਝ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਟੇ ਮਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਚਾਚਾ ਜਵਾਇਆ ਡਾਈ ਤੇ ਡੱਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੀ ਦੇ ਚਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਤਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾ ਜਵਾਇਆ ਬਸ ਆਖਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਵਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮੱਝੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਟੁਰ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਲੱਗਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਟੁਰ ਪਏ? ਇਕੱਠੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਾ ਕੇ ਛਿੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੱਢੇ ਕੁੱਟਣ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਫੰਡੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ? ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਗੱਤਕਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਗੱਤਕਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ? ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਖੋ ਤੇ ਮੇਲਾ ਮੱਤੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਲਾ ਮੱਤੇ ਦਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਆਏ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਬੱਦਰ ਉੱਤੇ ਦੇ। ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਜਲਾ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਦੋਵੇਂ। ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ, ਥਾਣਾ ਸੀ ਕੱਚਾ, ਮਗਰੋਂ ਕੰਧ ਟਾਈ। ਕੰਧ ਟਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬਾਏ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਬੈਨ ਲੈ ਗਿਆ ਥਾਣਾ ਪਾੜ ਕੇ। ਥਾਣਾ ਪਾੜ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਆ ਬਣੀ ਔਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਪਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੱਤੇ ਦੀ ਸੇਮ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਕੌਡੀ ਸੀ ਤੇ ਕੌਡੀ ਚ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਾੜਾ ਬੰਨਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਐਸੇ ਚ ਮਾਰੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਗ ਥੱਲੇ ਜਾ ਪਈ। ਅੱਛਾ। ਪੱਗ ਸ਼ੱਕ ਬੰਨ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਿਆ, ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਚ, ਬਸ ਨਿਗਾਹਤਾ ਜਗਾ ਕੰਡ ਪਰ ਜਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਛਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਭੱਜ ਵਗੇ। ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੱਤੇ ਦੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਨਿਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ। 8 ਜਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੱਤਾ ਤੇ ਬਦਰ ਉਤਾ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ, ਦੋ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਗਾ ਲੱਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਤਫਾਕ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਤਫਾਕ ਸੀ। ਤੇ ਗਧਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਾਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗਧਾਂ ਦੇ ਮੱਲੀ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੱਲੀ ਸਨ, ਗਧਾਂ ਦੇ ਮੱਲੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਰਕ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੱਲੀ ਸਨ। ਮੱਲੀ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗਧਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਧਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਲੀਲ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਵਾਵਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਵਾਵਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਲੀਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਰਬੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ? ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਵਾ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਮੁੰਡੇ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਜੋ ਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਸਨ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ 47 ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਸ਼ਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂ। ਅਰੇ ਆਪ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਬਰੀ। ਅੱਛਾ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਹਾਂ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਬਾਪੂ ਅੱਬਾ ਘੋੜੀ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਘੋੜੀ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਆ ਟੁਰ। ਉਹ ਕਾਠੀ ਦਿੱਤੀ, ਘੋੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਜਾ ਲੈ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਘੋੜੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਆਇਆ? ਹਾਂ। ਉਹ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਕਿਆ ਪਾ ਮੱਝੀ ਖੋਲ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਬੰਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੋ ਮੱਝੀ ਇੱਥੇ ਡਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ? ਤੋੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਮਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡਾ ਆਬਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਾਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੀ ਚੌਧਰੀ। ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਨ? ਹਾਂ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਗੋਸ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੀ ਕੱਲਾ। ਚੌਧਰੀ ਗੋਸ ਕੱਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ। 8 ਮਰਬੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੀਏ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਨੂਰਮਨ ਲੰਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਵਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਉਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਧਾਰ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ੌਰੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੁਕਾ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁਕਾ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਚਾ ਪਤਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਹਾਂ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਭਰਾ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੁੱਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ। ਅੱਬੇ ਆਖਿਆ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਹਾਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭੱਜ ਜਾ ਓਏ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅੱਲਾ ਬਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਘੁੰਮੀ। ਰਾਜੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਘੁੰਮੀ, ਇੱਥੇ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਨੇ? ਨਾ ਉਹ ਚੇਤਾ ਸਾਰਾ। ਦੱਸੋ। ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਦਾ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਲੰਬਰਦਾਰ, ਮੁੰਡਾ ਵੇਲਾ ਜੀਤੂ। ਅੱਛਾ, ਜੀਤੂ ਜੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਬਾਰੂ। ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ੂ। ਅੱਛਾ। 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੜ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸੌਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਐਸਾ ਮਸਲਾਣੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਤਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ।
ਬੰਬ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਉਦੋਂ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਕੂਲ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੀ? ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਕਿਉਂ ਵਾਹ। ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ। ਹੂੰ। ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਸੀ ਪਾਂਦਾ ਪਾਂਦਾ ਮਾੜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾੜੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਹੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਅਲਾਬਾਈ ਸਰਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਦੇ ਪਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਈਕਲ ਐਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ? 4 ਜਮਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ 5ਵੀਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ੌਰੇ। ਅੱਛਾ ਨਿਸ਼ੌਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਦਰ ਉੱਤੇ ਦਾ, ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਜਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। 8 ਜਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਰਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ 2 ਭਰਾ ਸਨ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜੀਤੂ ਨਾਲ ਸੀ। ਜੀਤੂ ਨਾਲ? ਜੀ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ। ਨਿਸ਼ਾਬਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਕਪੂਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਈ ਸੀ? ਉਹ ਆਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਖੱਤ ਪੱਤਰ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਮਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ? ਪਿੰਡੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਾਇਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਸੀ? ਜਾਇਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਪਤ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀਪਤ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ? ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ? ਆਹੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਚੋਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਲਾਮੋ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ? ਹਾਂ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਮੂਲੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ ਗੁਰਮੂਲੇ ਵਾਲਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬਾਗ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ 2 ਟੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ? ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਟੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖੋਲੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੱਟਿਓਂ। उसने क्या डेरा उड़ला में सड़क के उत्ते से बाग बैठी उसे जा उसने कहता गया फल लो जितो खोले जो से जाके बन के आवो वो खुरली से बन के आवो उन्होंने उठा आया ये सारे ले उठे हैं उधरों। अच्छा सियालकोटों? हाँ। वो की शरीफ सन सिख जड़े सन? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹ? ਗੁਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਲੈ। ਹਾਂ ਉੱਠ। ਉਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਤਾ ਮਗਰ ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉੱਠ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਭੱਜ ਭੱਜੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਨਾ ਕਮਾਰ ਸੀ ਕਮਾਰ ਦੇ ਵੜ ਗਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੇਦਰ ਟੁਰੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 2 ਆਈਆਂ ਗਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜੇ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਦਰੇ ਦੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੋੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਈ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਛੰਨੀ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ ਵਿਆਹਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਕੋਈ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਨਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਵੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੋ ਸੁਣਿਆ ਦੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਗਾ ਮੈਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਓ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੱਤੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮਿਲ ਲਓ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।